الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله. استووا الصلاة. صلاة الليل إن شاء الله كيفيتها هي ركعتين، الركعة الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام. Donc la prière de l'Eid, la première raka'a, c'est 7 takbir, à l'exception du premier takbir qui est entré dans la prière. Et puis deuxième, c'est 5 takbir. Donc, Inch'Allah, donc vous allez suivre. Après, on va faire الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر
ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. Chers frères et sœurs, nous félicitons tous les musulmans à travers le monde de ces grands jours qui est donc les jours de Eid al-Fitr. Après plus de 29 ou parfois 30 jours de carême, nous demandons à Allah d'accepter la prière et le jeûne de chaque musulman et qu'Allah bénisse nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos femmes. Chers frères et sœurs, les fêtes musulmanes en général viennent à la suite des cultes majeurs comme le jeûne qui est le mois de Ramadan, ou bien le pèlerinage qui sera dans 2 mois. Un des sens de la fête en question, c'est le retour vers Allah. Un des sens de la fête, c'est le retour vers Allah. C'est pour cela, lorsqu'un individu retourne vers Allah, une voix se fait entendre sur les cieux et sur la terre. Féliciter un tel, il s'est réconcilié avec Allah. Donc un ange, des anges vont donc appeler sur terre et dans les cieux, féliciter telle personne, il s'est réconcilié avec Allah. Et puis l'adoration est la raison de notre existence sur terre. Puisqu'Allah dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les ins, les humains, que pour m'adorer. Et l'un des objectifs profonds de l'adoration, c'est la piété. Donc l'objectif des objectifs, c'est la piété, c'est la crainte d'Allah. C'est quoi la définition de l'adoration en question? L'adoration est une obéissance volontaire d'amour émanant des profondeurs du cœur, basée sur une connaissance certaine qui aboutira à un bonheur éternel. C'est ça la définition de l'adoration. Et puis, si on remarque, il y a dans cette définition 3 côtés. Un côté informatif, un côté comportemental et troisième, un côté esthétique. Et puis en islam, il y a 2 types de cultes. Si les musulmans n'appliquent pas ces 2 types de cultes que je vais énumérer, ces umma ne va pas diriger comme le voulait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comme vous le voulez son créateur. Si Allah dit Kuntum khayra umma, vous êtes la meilleure communauté qu'Allah a envoyée pour l'humanité, il faut appliquer ces 2 conditions. Parmi ces conditions, donc, à la fin des ayats, Allah dit Ta'murul ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Donc, vous allez ordonner les gens de faire ce qui est bon et aussi d'ordonner les gens de s'éloigner de ce qui est mal. Mais les 2 types de cultes, ce qui est rituel et transactionnel. Rituel et transactionnel. Malheureusement, la majorité des musulmans aujourd'hui se concentrent juste sur le type de culte rituel et ils oublient ce qui est transactionnel. On va expliquer. Qu'est-ce que c'est le culte rituel et transactionnel? Les cultes rituels sont les salats, la prière, les zakats, les hajj, les pèlerinages, le jeûne qu'on vient d'achever, qui ont un objectif, c'est-à-dire c'est l'intérêt et les biens des gens, des personnes. On prend un exemple. Le salat, il dit Allah, Inna salat jan'a al-fahsha'i wal-munkar. Donc le salat, la prière, restreint la dépravation et l'indécence. Elle est la base de la barrière morale religieuse. Alors que les lois positivistes se basent sur la réprime extérieure. C'est-à-dire, en ce qui concerne
notre culte rituel, si on prend l'exemple de la prière, c'est lui qui prie, mais il ne s'arrête pas à commettre des actes, des actions qui sont interdites, comme la fornication, comme les vols. Il doit s'interroger. Cette prière est-elle valable? Parce qu'Allah dit, cette prière doit restreindre ce type d'actes qui sont interdits par Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La prière est également la base de la surveillance intérieure. La surveillance intérieure, comme vous savez, certaines lois positivistes se basent sur des surveillances extérieures. Mais le musulman doit se surveiller de l'intérieur. Il doit à n'importe quel instant doit savoir que le Dieu suprême, Allah, il voit tout ce qu'il fait. Que ce soit petit ou grand, la nuit ou les jours, il est seul ou avec des gens. Il sait qu'Allah le surveille. Mais celui qui n'a pas cette façon de voir les choses, cette surveillance intérieure, lorsqu'il n'y a pas de gens, lorsqu'il n'y a pas de surveillance extérieure, il va commettre des choses qui sont inimaginables. Un exemple, il y a une année, il y avait un block-out, c'est-à-dire l'électricité qui s'est coupée à l'état de New York. C'était quoi les catastrophes qui étaient passées? Les gens ont perdu des milliards et des milliards de dollars de biens. Parce que quand il n'y avait pas eu de surveillance, la majorité des gens commencent à voler, à commettre des crimes. Le musulman ne doit pas être de tel, ne doit pas se comporter de cette façon. Puisque lui, il sait qu'un jour, Allah donc va l'interroger à l'infiniment petit, comme à l'infiniment grand, de toutes ses actions, tous ces actes qu'il commet. On revient sur les côtés transactionnels. Mais avant même d'aller vers le côté transactionnel, il y a une histoire qui s'est passée avec un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est connu, qui s'appelle Ibn Umar. Ibn Umar, un jour, en passant, il a trouvé un berger. C'est une personne trop simple. Il voulait le tester. Il voulait le mettre à l'épreuve. Il a dit, vends-moi un de tes brebis. Vends-moi un de tes brebis. Il dit, cela ne m'appartient pas. Il dit, mais c'est de dire au propriétaire qu'elle a crevé ou bien les loups l'ont mangé. Donc cette brebis a crevé ou les loups ont mangé. Il dit, si je lui dirai, il va me croire. Il a confiance en moi, le propriétaire. Mais si je l'ai fait, où est Allah? Si je l'ai fait, où est Allah? Alors que je suis au besoin. Oui, j'ai besoin de ces prix, cet argent. Mais où est Allah? Ce berger, bien qu'il est simple, il a compris la religion. Il a compris la religion en profondeur. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Il faut s'interroger à tout instant, où est Allah? C'est pas où est mon directeur, où est mon père, où est ma mère. Ils ne sont pas là, ils ne me voient pas. C'est où est Allah, qui contrôle tout, l'infiniment petit ainsi que l'infiniment grand. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Pour que cette communauté, cette umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'élève à un degré que Allah veut et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voulait. C'est comme ça que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris la religion. S'ils ont compris la religion comme on les comprend aujourd'hui, l'islam ne va pas sortir de la Mecque. Mais si l'islam a été jusqu'à l'Europe, jusqu'en France, jusqu'en Allemagne, pour restaurer la justice, d'accord? C'est parce qu'ils ont compris c'est quoi le message que Allah voulait transmettre à l'humanité à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient sur le deuxième culte, c'est le culte transactionnel. Donc les cultes transactionnels sont représentés par la véracité, la chasteté, la justice, l'équité, la compassion, la fidélité au sommet, et puis la fidélité à la promesse et l'abstinence face à l'argent illicite. Les exemples toujours peuvent nous permettre à comprendre ce qu'on vient de dire. On va prendre un exemple, c'est celui de Ja'far ibn Abi Talib.
Ja'far ibn Talib, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les musulmans ont été réprimés à la Mecque au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à un groupe de compagnons, y compris des femmes et des hommes, à émigrer vers l'Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie? Parce qu'entre-temps, il y avait un roi juste. Aucune injustice chez lui. Il traite tout le monde au même pied d'égalité. Ce roi qui est juste, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ses compagnons d'émigrer là-bas, de trouver refuge, d'adorer Allah dans la paix, dans la tranquillité. Mais est-ce qu'ils ont laissé le mécréant de la Mecque lorsqu'ils ont vu qu'un groupe qu'ils croient, ils considèrent que de leurs fils qui sont sortis de leur contrôle ont émigré, ils ont décidé d'aller les chercher, de les faire revenir, de les imposer à adorer les idoles comme ils le faisaient avant. Puis là, ils ont envoyé Amr ibn al-As. Ça, c'est un des leaders de la Mecque, mais en même temps, c'est un ami proche du roi de l'Éthiopie. Donc, ils se connaissaient. Il a pris des cadeaux qui sont trop précis, prestigieux, et était parti voir les rois. Après, il lui avait dit, il y a un groupe de bandits, d'accord? Les médias, toujours, on transforme les choses généralement. Parfois, on nomme les bonnes choses par des mauvaises. Des mauvaises choses, si on veut les rendre bonnes, en laps de temps, on peut les rendre. Il dit, il y a un groupe de bandits hein, qui se sont réfugiés chez vous. Ce sont nos enfants. Nous, on les connaît mieux que vous. On est juste venu les chercher, de retourner à la maison. Mais le roi est juste. Il dit, il ne peut pas te les donner comme ça. Je vais les écouter. C'est quoi leur version? Et puis ça, c'est une leçon également. Si quelqu'un vient vous dire quelque chose qui peut vous énerver, ou bien il a rapporté quelque chose, ne précipitez pas de prendre la décision rapide. Essayez de voir de l'autre côté. Et pour cela, Omar ibn Khattab dit, si quelqu'un est venu chez vous et qu'il a perdu un œil, s'est plaigné à une autre personne, attendez, demandez l'autre. Peut-être l'autre a perdu les deux yeux. Peut-être qu'il a perdu les deux yeux. Il ne faut pas se précipiter sur les jugements. Qu'est-ce que Ja'far a dit? Il a dit majesté, avec respect. Maintenant, il nous apprend comment se comporter également devant des gens qui ont des pouvoirs. Devant des gens donc, qui ont des pouvoirs décisionnels. Il faut savoir parler. Il dit majesté, il décrit leur situation d'abord, avant l'islam. Et puis c'est quoi qui s'est passé après l'islam? Il dit majesté, nous vivions dans l'ignorance. Nous adorions les idoles. Nous mangions les bêtes mortes. Nous accomplissions des obscénités. Nous rompions les liens de parenté. Nous étions des mauvais voisins. Jusqu'à ce que, ça il a décrit la situation avant l'islam, jusqu'à ce que Allah nous envoya parmi nous un homme dont nous connaissions la véracité, un homme véridique. Tout le monde sait à la Mecque qu'il est véridique, il indique la vérité. Dont nous connaissions la véracité. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La loyauté, la chasteté et l'ascendance. Ce n'est pas un étranger, on les connaît très bien. Il nous a invités à adorer Allah seul et à rejeter les idoles adorées par nos pères. Il nous a ordonné de dire la vérité, d'être honnête, de consolider les liens de parenté et de bien traiter nos voisins, de respecter la vie intime des autres et d'éviter l'écoulement de sang. Donc, c'est ça que Ja'far il a fait comme discours devant le roi de l'Éthiopie. Rien de mauvais ici. Après, il a conclu. Lorsqu'on a appliqué ce que tu viens d'entendre, comment on était, et maintenant comment on est devenu, notre peuple voulait nous réprimer.
nous imposer à revenir à l'état initial dont on était. Ça, même personne qui n'a pas de religion, il ne va pas donc accepter les premiers actes qu'on vient de dire, les mauvais voisinages, d'accord? Déclarer la guerre à n'importe qui, d'accord? Voler, d'accord? Faire des bêtises. Ça, c'est une loi internationale humanitaire. On n'a pas besoin de parler de la religion. Et lorsqu'on a rejeté en bloc tout ce qui était avant l'islam, on est devenus de bons gens. Notre peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont réprimés. Ils voulaient nous imposer à revenir à l'état initial. C'est pour cela que notre prophète a dit de venir chez toi comme roi juste. Puis là, lorsqu'il a entendu, il dit, oh, Amr-Nas, prends tes cadeaux et retourne chez toi. Je ne te rendrai jamais ces gens. Ils m'ont choisi, ils seront en paix chez moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Toujours, les gens qui font des complots, ils ont beaucoup d'idées sataniques. Il a dit, bon, c'est pas grave. Je vais venir avec une autre idée. Je vais les prendre avec un autre chemin. Vous savez que lui, c'est un chrétien. Chez les chrétiens, Jésus, c'est le fils de Dieu. Donc, il était venu. Il a dit, bon, est-ce que tu sais ce qu'ils disent, ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Jésus, là, que vous dites qu'il est Dieu, et pour eux, c'est juste un être humain. Pas plus, pas moins. Il a dit, revenez encore. Invitez ces gens-là, je vais les écouter. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de Jésus? Il dit, oh, Majesté, nous on va dire à propos de Jésus ce qui a dit notre prophète et ce qui a été révélé. Il dit, mais qu'est-ce qui a été révélé? Il dit, ce qui a été révélé, il a commencé à lire Surat Maryam, l'histoire de Marie. C'est tout un surat qui est dans le Coran. Malheureusement, beaucoup de nos amis chrétiens qui ne savent pas que même Isa il est mentionné, Jésus il est mentionné dans le Coran. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup ne savent pas que la mère de Jésus, c'est tout un surat dans le Coran. Un surat dans le Coran qui s'appelle Marie. Ils ne savent pas. Qui va transmettre ces informations? C'est nous. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Ils ne savent pas. Alors, lorsqu'elle a dit l'histoire de Marie, et puis à la fin, il a décrit Isa alayhi salam, Jésus, que c'est un prophète, c'est une personne saine qu'Allah l'a envoyé. C'est une personne, il est serviteur d'Allah, esclave d'Allah, comme les autres prophètes qui l'ont précédé, ni plus, ni moins. Il n'est ni Dieu, ni le fils de Dieu, il est le fils de Marie. Allah l'a créé d'une façon miraculeuse, comme a créé Adam alayhi salam d'une façon miraculeuse. Si Allah a créé Isa sans père, ceci ne doit pas être étonnant plus que la création d'Adam, puisqu'Adam n'a pas de père, il n'a pas de mère. Ceci veut dire qu'Allah crée ce qu'il veut et fait ce qu'il veut. Et lorsque Aménagie a entendu ça, là, il a pleuré, il a dit ce que tu viens de dire, et que c'est Isa, Moussa a dit, aucune différence, émanant d'une même source du Dieu suprême. Et puis là, les cortèges, les groupes de Coran et de frères qui étaient venus, à la Mecque, qui travaillent avec leurs amis au travail, ceux qui étudient avec leurs collègues à l'école. Chacun est responsable de transmettre ses messages. Chacun est ambassadeur de l'islam. C'est pour cela, chers frères et sœurs, l'islam, c'est une religion, une législation qui est justice dans son entier, qui est miséricorde. Tout ce qui est dans la législation d'Allah, c'est une bienfaisance et sagesse. Mais toute affaire qui sort de l'équité vers les préjudices, de la miséricorde vers la dureté, de la bienfaisance vers la nuisance, de la sagesse vers son contraire, n'a rien à voir avec la législation islamique, n'a rien à voir avec l'islam, même si on colle ça à l'islam. Peu importe, l'islam, elle est pure. Mais qui va transmettre ce message?
à certains gens qui comprennent juste l'islam, c'est une violence. D'accord? L'islam, c'est juste un respect envers les autres. L'islam, donc, ne respecte pas les autres qui va transmettre ces messages. C'est nous. Le prophète n'est pas parmi nous. Les compagnons ne sont pas parmi nous. Mais parmi nous, le Coran et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dicté. Sa vie est parmi nous. Donc, on n'a aucune raison de dire qu'on connaît tout. قل تسمعون واستغفر الله لكم من ذنوبكم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي الحق ولا يقضى عليك. اللهم انه لا يعز من عاديت ولا يذل من عليك تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم انصر اخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم امن خائفهم. اللهم عظم جاههم. اللهم كل الارامل واليتامى. اللهم كل الارامل واليتامى يا رب العالمين. اللهم يا رب اللهم انصر اخوان المرابطين في كل مكان. اللهم ثبت اقدامهم وانصرهم قوم الظالمين الغاشمين الكافرين يا رافع العلا. اللهم كما ابتليتهم فارزقهم الصبر والنصر يا رب العالمين. اللهم يا رب اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم واجعلنا لنا سبيلا في ذلك يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وربنا يتقبل منا جميعا ونهنيكم بعيد هذا ونوفقكم ان شاء الله من الصلاه والقيام والصيام. السلام عليكم. السلام عليكم. مبارك. وأنتم بخير. السلام. السلام عليكم. وين الاخر؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير. ان شاء الله تعيش وتزيد كما يقول في الجزائر. الله يسلمك يا رب. الحمد لله بخير. تعيش وتزيد. ان شاء الله ربي يبارك الطفل ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. ويرزقك اخرين يعني. ان شاء الله يا رب عمل واياكم. ان شاء الله. عندك اولاد؟ انا عندي زوجة، انت تجي زوجة من باب اولاد سهل. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. بعت لي الفيديو تاع قال لي سجل وبعد هو يبقى صورة. مين؟ الشيخ؟ وانا اعطوني قال لي سجل بس. نصور بعد نبقى صورك يعني. نشوف كيفاش نهز من الشيخ ولا اعطوكم نهز من الشيخ ونمد لكم ان شاء الله مبارك عليك ان شاء الله. ايوه عيسى 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 السلام عليكم. موسى ترى قلت امسك انا بسلم الشيخ. امسك كيف؟ هاي لايك ها خلاص. وذا وين؟ تقبل الله منا ومنكم صالح. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير. الله في امان اختنا بعدين نلتقي يعني. ان شاء الله يسمى عايشه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. السلام جزاك الله خير. جزاك الله خير. ما شاء الله. حياك الله شيخ. بارك الله. هذا هو انا اللي اتكلم الوليد منتظر شيء ولا ما شاء الله. لا تلسير. لا قلب دوري ده اللي ما دبر كيف؟ لا إلى هنا نبقى بكرة. هذا الله شكرا لك الله ربنا يحفظك. آمين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
اسمه كده عمر ريحان. عمر ان شاء الله عمر يصير من الحفظ زي جزاك الله بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. الرئيس الاول Gracias.